जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुच्ची। मो टेरा रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, मु आज आपण मानक कहबी 2026 मसीहार कथा कहबी। तेणु 2026 मसीह मु सर्वप्रथमे मोर प्रिय भारतवासी ओडिशावासी समस्त भाई भौणी गुरुजन मानक मु हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी, हैप्पी न्यू ईयर जनाऊँगी। आपण माने सादरे एई माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम को ग्रहण करेंगे। आज मु आपण मानक स्पेशल कार्यक्रम में कहबी धनु राशि विषय में। विगत वर्ष में घटी जाइथिबा अनेक दुर्दिन अवस्थार कथा जहाँकि धनुराशि माने भोग कर सारी। 2026 मसीह कौन से समस्या रहिबो एवं धनुराशि व्यक्ति मानक पई कौन प्रतिकार रहिबो, धनुराशि व्यक्ति माने तांकर स्वभाव चरित्र कौन रहिबो, धनुराशि अधिपति ग्रहंकर लक्ष्य कौन, आउ धनुराशि तांको जीवन में घटना कौन घटिबो 2026 मसीह मु संक्षेप में आपण मानक कहबी। आपण माने निश्चित भाव में कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबे। जो माने देखिबे से माने प्रतिकार पाई प्रस्तुत रहिले निश्चित उपकृत हेबे, एथिरे संदेह नाही। बिना विद्यारे बिना पाठरे कोनोसी सरकारी चाकरी पाइबा जेमती कष्ट होता है, बिना वस्त्र रे शीत को कंट्रोल करबा जेमती कष्ट होता है, सेही परि बिना प्रतिकार रे भाग्य को परिवर्तन करबा मध्य संभव होई न थाए। तेणु मु आज धनुराशि व्यक्ति मानकर समस्या बहुल बा समस्या कथा बा 26 मसीहार जहाँ समस्या रहबो कहबी। आपण माने कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। मु प्रथमे धनुराशि व्यक्ति मानकर चिरा चरित्र कथा जहाँकि धनुराशि अधिपति ग्रहंकर कथा मु कहबी। तापरे मो कार्ड 6टी बाहर करी। प्रति 2 मासर गोटे कार्ड मु बाहर करी। 12टी मासरे 6टी कार्ड रे मु मध्य कौन समस्या रहबो कहबी। प्रथमे धनुराशि व्यक्ति माने आपण मानक राशि अधिपति ग्रह होचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि देवता मानकर गुरु बृहस्पति से आपणक राशि अधिपति अछंती। तेणु से बृहस्पतिंकर लक्ष्य कौन, तांकर प्रभाव कौन से विषय आप जानतु। निजर मनर भाराक्रांत को सजाड़ा चेष्टा करंतु। नकारात्मक भावना को परित्याग करी सकारात्मकता भावना को मन भितर स्वागत करंतु। पॉजिटिव चिंताधारा समय को आणंतु। निश्चित कार्यक्रम को शुणंतु, सबकिछि जानि पारिबे मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति विशेष। तेबे आसंतु सेही देवगुरु बृहस्पति विषय सर्वप्रथमे जानिबा। धनुराशि एई राशि यह मध्य गोटे दी स्वभाव विशिष्ट द्वात्मिक तथा सत्वगुण संपूर्ण अग्नि राशि। पांजी प्रदत्त राशि चक्र रे धनु राशि रे देखा मिले धनुरे सर संजोग पूर्वक आश्व रही गोटे युवकर चिन्ह। तेणु समस्त बाधाविघ्नर सम्मुखीन हो सिंह साहस विरक्त तथा आत्मशक्ति बल अग्रसर होगा ए राशि मूल लक्षण होता है। यही लग्नजात व्यक्ति बा राशि व्यक्ति निर्भीक प्रबल पराक्रमी तथा स्वाधीन चेता अटे। तार इच्छा अनुसार तार आदेश घोटक चालित होता परि समस्त पारिपार्श्वक समाज को चलवाक से केवल ही चाहिए, किंतु अन्य कहारी आदेश मानि गति करने तार केवे भी लक्षण नुह। तेणु धनुराशि व्यक्ति माने कहारी कथा को से मान्यता माने कहारी कथा अनुसार गति करने तांकर लक्ष्य केवे भी होई न थाए। तार परिसर व्यापक प्रत्युषरे सूर्य रश्मि उद्भासित समग्र जगत तार अबाध गतिर क्षेत्र। तार गतिपथ श्रृंखलित अकारण नुहे। से निश्वासर कल्पना प्रबलतार विश्वास करे नाही। जहाँ न देखिबे दुई नयने परत न जीव गुरु वचने। यही भागवत बाणी परी प्रत्यक्षानुभूति तथा भ्रांति शून्य जुक्ति सह कौन सिद्धांत उपनीत हवा ता चिंता ता चेतनार मौलिकता। दी स्वभाव विशिष्ट एक धनुराशि बा धनुलग्न जात व्यक्ति जागतिक परिवेश एवं परिसर मध्य रही सुधा संपूर्णता आध्यात्मिक जगत अभिमुख धावनमान होता। तीव्रता सते कौन प्रकार उच्छृंखला श्रृंखला भावना यही राशि पक्षरे सह्य हो पारि न थाए। तेणु मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति माने आपण माने सबु बेले ध्यान देवे जे कि आपण मानकर लक्षण आपण मानकर स्वभाव एपरि भाव में भगवान सृष्टि करिसंती। देवगुरुंकर लक्ष्य एपरि, किंतु जो उचित मार्ग को आपण अनुसरण करने आवश्यक अच्छी। बेउचित मार्ग रे अनुसरण हेले तार प्रभाव रे कष्ट ही पाइबे। तेबे देवगुरु बृहस्पति नैसर्ग शुभग्रह। बृहस्पति जात व्यक्ति सर्वविध शुभ फल प्रदान करि पारंती। बृहस्पतिंकर अनुग्रह व्यतीत जातक नाना भाव में विफलता और विडंबना मध्य सूचित होता है। तेणु जहाँ आपन को मन कहूँ ता करेंगे, यह केवे ठीक नुह। आपड़ यही लाइन ले गले आप निश्चित जीवन पथरे संग्राम पराजित होवार जोग देखा देता है।
এই বৃহস্পতি মহাগ্রহ শুভ অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রভাବରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହୋଇ ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋକପାତ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବା ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବୃହସ୍ପତି ବହୁ ଉନ୍ନତି ସୀମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ବୋଧେ ସେଇଟା ଉଚିତ, ଯଦି ସେଇଟା ଉଚିତ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏହି ଧାରାକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହିବି, ଏହି ଧନୁରାଶି ଯଦି ଜୀବନରେ এই ধনুরাশি ব্যক্তিମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ବଳରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସଫଳ ପ୍ରୟାସୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବସମ୍ମତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦଶମ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେପରି ନବମ ପଞ୍ଚମ ଚତୁର୍ଥ ଓ ଦଶମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ବଳବାନ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ସୁଗୃହ ଅଥବା ମିତ୍ର ଗୃହରେ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନର ଆଧିକ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଚ ରାଶିଗତ ପାପ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହସ୍ତଗତ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନରେ ବିମୁଖ ଅଥବା ଉଦାସୀନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ପଥ ସେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ପତିଆରା ଓ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଆଭେଟ କରାଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ୍, ଯଦି ଠିକ୍ ତାହେଲେ କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ମୋର ସୁଧୀ ବା ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 6ଟି କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବି। 6ଟି କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଧାରାକୁ ଟିକେ ମଡିଫାଇ କରନ୍ତୁ, ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଲୁକ୍ରେ ଟିକେ ଫେଭର ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଅଛି, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ଟିକେ ସୁଧୁରିବା ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଆଶା ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 2026 ମସିହା ପାଇଁ 6ଟି କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବା। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 2026 ମସିହାରେ କ'ଣ ଆସିଲା କାର୍ଡ଼ 6ଟି କାର୍ଡ଼ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କହିବି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। 19 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ନା କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ବହୁତ ଟପ୍ ଲେଭୁଲ୍ କାର୍ଡ଼, ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼, ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରର ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଏହି 2024 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଏହି ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ତା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତା ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଆପଣ ନିଜକୁ ଟିକେ ସଚେତନ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ମନ ହାଲକା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଭଲ ମନୋଭାବ ରଖିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୁରାଶି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀର ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷେପର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଶୁଭ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ କଥା କହିଲେ ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆହୁରି ଏକ ଟପ୍ ଲେଭୁଲ୍ର କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା। ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗେ, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି 2026 ମସିହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଘଟିବ। ରାତାରାତି ଭାଗ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଗତି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଧନର ଆସିବା କୌଶଳ ରାସ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସବୁକିଛି ତା ମନେ ରହିବ। ଏହି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ এই ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଗଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପାୱାର ରହିବ, କ୍ଷମତା ରହିବ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଯୋଗ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ପାୱାର ରହିବ, କାମ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଭାଗ୍ୟର ମୋଡ଼ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଦେଖାଦେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଗଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ରହୁଛି। ତେବେ ତାପରେ ମେ ଜୁନ୍ କଥା କହିଲେ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏଇ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ମେ ଜୁନ୍ରେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ, ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି, ସେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ନିଜର ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ଆସିବ। ଯାହା ବି ଖରାପ ରହିବ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ତା ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ମେ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳିତ ସାହାଯ୍ୟର କାର୍ଡ ଆସୁଛି। এই ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାପରେ ଜୁନ୍ ଗଲା, ମେ ଜୁନ୍, ତାପରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ କାର୍ଡକୁ ବାହାର କଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ କହିଲେ ରବିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବର୍ଡନ ରହିବ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ରହିବେ। ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଭାରସାମ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହୋଇଯିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବୋଝ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। ତଥାପି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କରିବେ ଏତେ ବୋଝ ଏତେ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। କାରଣ ଏ କାର୍ଡ ଯେଉଁ କହୁଛି 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜୋଶର ସହିତ କରିବେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ କିଛି ଦିନ କରିବେ ତାପରେ ଚିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଚାହିଁକି ବି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି, ବହୁତ ଓଭରଲୋଡ୍ ରହିବ, ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିପାରନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲ୍ ସେତିକିବେଳେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ନା ମେ ଜୁନ୍ ଗଲା ପରେ ଜୁଲାଇ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆରମ୍ଭ ଯାହା କରିବେ ବହୁତ ଜୋଶ ରଖି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୋଶ କମିଯିବ, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସବୁ ତାଙ୍କରି କର କମଳରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିବ। ତେବେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡ ଯିଏକି ମେ ଜୁନ୍ ଗଲା ପରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମେ ଜୁନ୍ ଗଲା ପରେ ଜୁଲାଇ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର କାର୍ଡଟି କ'ଣ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର କାର୍ଡ ଆସୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ କହିଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସୁଛି। ଇଏ ପରିଶ୍ରମର କାର୍ଡ ରହୁଛି। ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବ। ତରବରିଆ ହୋଇକି କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସମୟରେ ନଜର ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଶନି ନ୍ୟାୟର ଦାତା ଆଉ ଦଣ୍ଡର ଦାତା, ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳଦାତା, ଯେହେତୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଗର୍ବ ପରିଣା ଯଦି ଭାବ ରଖି ନିଜ ବାହାଦୁରରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାର ଫଳ ପାଇବେ, ଯଦି ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ସମ୍ମାନିତ ଦେଇ ତା କଥାରେ କରନ୍ତି ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରେଜଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ଟିକେ ଦେଖାଦେବ ଏହି ସମୟରେ, କାରଣ ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଦମଦାର ମଣିଷ ହେଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଏହି ସମୟରେ ରହିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ମେଜର ଆର୍କାନା କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ନଥିବ, ତଥାପି ଆପଣ ତାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବେ, ସଫଳ ପାଇବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନିଜର ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ହେବ, ଅଧିକ ରାଗ, ଅଧିକ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ହାତ ମୁଠାରୁ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର କାର୍ଡକୁ ପୁଣି ଯିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର। ମାନେ ଆପଣ ଏଇ 2024 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଲଚଲ ରହିବ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ରନିଂ ହେଲା ପରି ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ, ଭଲ କଥା, ବଢ଼ିଆ କଥା ଆସିଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଉଚିତ ପଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଅତୀତରେ ଯାହା କରିଥିବେ ତାହା ଦବିକି ଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଚାର ହେବ। ବିଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଯାହା କିଛି ଆପଣ କରିଥିବେ ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଶରଣାଗତ ଆପଣ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ରହିବେ। ଯଦି କ୍ଷମା ନ ମାଗିବେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲା ତେବେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର। ଏଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ, ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେ ଡିସିସନ୍ କେବେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ନ୍ୟାୟ କରିଥିବେ, ତେବେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଅତୀତରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ବା ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବେ ଯଦି ତାର ସବୁର ବିଚାର ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତି 2 ମାସର କଥା ଟିକେ ଟିକେ ଉପରେ କହିଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରାଂଶ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ 2ଟି ମାସର କଥା କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାହେଲେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି 19 ନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ନ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ନ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 2026 ମସିହାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କହିବି। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ମଝିରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକ ନାହିଁ ସେମାନେ ନାମ ରାଶିରୁ ଧନୁରାଶି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। କିପରି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସତର୍କ ଦିବସ କଥା କହିବି, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କଥା କହିବି, ପ୍ରତିକାର କହିବି ଏବଂ ଧନୁରାଶି ଜାତକର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ନାହିଁ, କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବା ଅକ୍ଷର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧନୁରାଶି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତସ୍ତୟ ଜେ, ଜୋ, ଭ, ଭି, ଭୁ, ଧ, ଫ, ଢ, ଭେ ଏହିସବୁ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଥାଏ, ନାଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ଅକ୍ଷରରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଭଲ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହିପରି ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅଶୁଭ କାର୍ଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଅଶୁଭ ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼, ତେଣୁ ଏଠି ଅତି ଶୁଭ ରହିବ। ଶନି ବର୍ଷ ସାରା ଅଶୁଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ ରହିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଏବଂ ଶେଷ 2 ମାସ ମାସିକ ମାନେ ଶେଷ 2 ମାସ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ଲାଭଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗଟି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ। କେତେବେଳେ ନା ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ମଧ୍ୟ ଭାଗଟି ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକି ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ସାରା ରହୁଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଶେଷ 2 ମାସ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧିର ଯୋଗ, ଆୟ ବେଶ ଭଲ ରହିବ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ବ୍ୟୟର ଚାପମାତ୍ରା ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ ବେମାରୀ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିପାରେ ଶରୀର ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବଜାୟ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଏମାନେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷ ସମୟରେ ଅପବ୍ୟବହାର, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୋଗତି ଆଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି ପରିଲିଖିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମନଟି ସର୍ବଦା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭର ଯୋଗ ଟିକେ ରହିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ମାତ୍ର ବର୍ଷର ମଧ୍ୟମ ଭାଗଟି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ବା ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ ସୁଖହାନି, କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସମ୍ମାନହାନି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖାଦେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର କଥା ଯଦି କହିବି, ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା, ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଶୁଭ ବାର ଏଇ 2026 ମସିହାର କି ବାରରେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ନା ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏହି ବାରମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅସଲି ଖରାଜ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଏଇ 2026 ମସିହା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିବ, ଖରାପ ରହିବ। 12ଟି ମାସରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଖରାପ ରହିବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମାତ୍ର 5-6 ଦିନ ଖରାପ ରହିବ। 4, 5, 6, 23, 24, 25। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ
ମାତ୍ର ସେଇ 6 ଦିନ ଖରାପ ରହିବ 1, 2 ଆଉ 29, 20, 21, 28। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେହିପରି ଖରାପ ରହିବ ଜମା 7ଟି ଦିନ, ଯେ କି 1, 19, 20, 27, 28, 29। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 4-5 ଦିନ ଖରାପ ରହିବ 15, 16, 17, 23, 24, 25। ମେ ମାସରେ ଯଦି କହିବି 13, 14, 21, 22 ଏସବୁ 4 ଦିନ ଖରାପ ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସର କଥା କହିଲେ 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ, 11 ତାରିଖ, 17, 18, 19 ତାରିଖ ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ରହିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ କଥା କହିଲେ 6, 7, 8, 14, 15, 16 6 ଦିନ ଖରାପ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କଥା କହିଲେ 2, 3, 4, 11, 12, 30, 31 ଏହି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଖରାପ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 7 ତାରିଖ, 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖ ଖରାପ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 5, 6 ଏବଂ 23, 24, 25 ଏହି 5 ଦିନ ଖରାପ ରହିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 1, 2 ଯାହାକି 20, 21, 28, 29, 30 ଏଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 17, 18, 19, 26, 27 ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ରହିବ। କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ସମୟ ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଭଲ ସମୟ ରହିବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ମଝିରେ ମାତ୍ର 5 ମାସ ଖଣ୍ଡ ଖରାପ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ଖରାପ ରହିବ ନା ଏହି ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଶୁଭ କାମ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି, ଅଘଟଣ, କର୍ମଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ଆଦି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ସମୟରେ କଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ତାରିଖରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଏହା ଛଡ଼ା ପ୍ରତି ମାସର ଶୁକ୍ରବାର, ଦ୍ୱିତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ମାସନ୍ତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ଭାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ଶେଷରେ କହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁ ଉନ୍ନତ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟିର କବଚ। ନିଶ୍ଚିତ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯାହା ଘଟୁଛି ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ କାଳାଗ୍ନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣକାରୀମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଜଳବାୟୁ, ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ସୁଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରନ୍ତି, ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ପାପ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାପ ନାଶକ ଅଟେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଅପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତଦି ଆଉ କୌଣସି ଦୋଷ ମାନେ ଧାରଣକାରୀକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ କି ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏ ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ପବିତ୍ର କରାଯାଇକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟିର ଧାରଣ କରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। 2024 ମସିହାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 7 ମାସ ଭଲ ରହୁଛି, 5 ମାସ ଖରାପ ରହୁଛି। ସେଇ 5 ମାସର ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।